event. B. Sweta P. Swati of BSc third year of Statistics Group has also secured 150 out of 150 in Maths fourth paper. Similarly, the students of BCom T. Bharati, P. Sandhya, K. Hemalata, M. Sushma, D. Monica, A. Monica secured 100 out of 100 in Fundamentals of C Programming. And we have an enormous facilities in the college and a library, a spacious hall with subject books. Apart from subject books, we have articles, journals, magazines, newspapers, and also competitive and corporate magazines for communication, soft skills books also. And we have an internet facility which is connected, which is broadband, and it's accessible to the students and staff. We have a hygienic cafeteria in the college premises. And we will be celebrating the festivals like Vinayak Chauthi and Krishnashtami in the college to encourage the students and imbibing in their minds the rich cultural traditions and bring peace and harmony. Inter-collegiate competitions. Miss K. Ashalata of BCom second year had won the first prize in the essay writing competition at district level on the occasion of World Telugu Conference held in January 13. Miss K. Charita had won the second prize in the elocution competition in the West Zone conducted by Bharat Vikas Parishad on the occasion of 150th Jayanti celebrations of Swami Vivekananda. And not only the academics, we have a placement cell will help the students in procuring jobs. We are proud to say that we have a strong placement cell in tie-up with JKC. Our students are being well trained every year in the field of communication skills, numerical ability, logical and analytical reasoning, which enables them to face any kind of interviews and tests. Some of our students are selected for placements in reputed companies like Elico, Genpact, Transdyne, Wipro, Infosys, etc. And we have a strong alumni which is performing well in various fields. Some are pursuing higher education in premier institutions in India, UK and USA. Quite a good number of students are working in reputed companies like Capital IQ, Bank of America, Elico, Genpact, Infosys, etc. Thank you one and all. Thank you very much for giving this opportunity. Thank you, ma'am, for presenting an elaborate annual report of our college. Now, may I request our chairperson, Sri Burugula Samsundar Gaud, sir, to address the gathering. Haryam. ఈనాటి కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ముఖ్య అతిథులు డాక్టర్ బిఎల్ మీనా గారు, అదే రకంగా జి కిషన్ రెడ్డి గారు, ఎమ్మెల్యే, బీజేపీ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్, అండ్ డాక్టర్ నవనీత్ సాగర్ రెడ్డి గారు, సూపరింటెండెంట్ టీబీ హాస్పిటల్, చెస్ట్ అండ్ జనరల్ హాస్పిటల్, శ్రేయభిలాషులు, గురువులు, పెద్దలు సిహెచ్ హనుమంతరావు గారు, మాజీ చైర్మన్ కుకట్పల్లి మున్సిపాలిటీ, అండ్ హనుమాన్ టెంపుల్ చైర్మన్ శ్రీ సుభాష్ నిమ్కర్ గారు, మరియు నా తోటి మిత్రులు డాక్టర్ హెచ్ఎన్ త్రిపాఠి గారు, చంద్రకళ శంకర్ యాదవ్ గారు, చంద్రశేఖర్ గారు, సూర్యనారాయణ గారు, ఉమారాణి గారు, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది స్కూల్ శ్రీమతి రాధిక గారు, కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ ఉమాదేవి గారు, అండ్ ఫ్రెండ్స్, పేరెంట్స్ అండ్ డియర్ స్టూడెంట్స్. 25 సంవత్సరాలు గడిచింది అనడానికి ఒక్కసారి వెనక్కి ఆలోచిస్తే ఆనాటి రోజులు ఒకసారి గుర్తుకొస్తుంటాయి అప్పుడప్పుడు. ఏదైతే ఉద్దేశంతో ఈ సంస్థను స్థాపించారో లేట్ శ్రీ శంకర్ యాదవ్ గారు, మనం ఏదేమైనప్పటికీ కూడా స్వామి వివేకానంద ఆశయాలతో వారి అడుగుజాడల్లో మన సంస్థ నడిపించాలి అనే ఒక మంచి సదుద్దేశంతో ఆనాటి ఫౌండర్ శ్రీ శంకర్ యాదవ్ గారు దృఢ సంకల్పంతో మిగతా మిత్రులతో అనేక మంది డైరెక్ట్గాను ఇండైరెక్ట్గా ఎంతోమంది సహాయ సహకారాలు చేశారు. వారితో పాటు
మల్లేష్ గుప్తా గారు కానివ్వండి, ఇతర సూర్యనారాయణ గారు కానివ్వండి, త్రిపాఠి గారు కానివ్వండి, ఒక మంచి సదుద్దేశం. ఎందుకంటే ఈనాటి చదువులు, ఎడ్యుకేషన్ చాలా కాస్ట్లీ అఫేర్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఒక 12 సంవత్సరానికి ఒక 12,000 రూపాయలు, ఈ రోజుల్లో 12,000 రూపాయలు తీసుకొని ఫీజు తీసుకొని చదివించే సంస్థలు హైదరాబాద్లో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ ఉన్నాయని నేను అనుకోవట్లేదు. ఎందుకంటే ఇంత మంచి ఫెసిలిటీస్, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ, మీరు చెరేక్ పబ్లిక్ స్కూల్ కానివ్వండి, ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ కానివ్వండి, ఇంకా ఆ రకంగా ఈవెన్ హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ కానివ్వండి, ఆ స్కూల్స్తోనూ మా హిందూ పబ్లిక్ స్కూల్స్తోనూ కంపారిజన్ చేసుకోండి ఎవరైనా సరే. ఎందుకంటే సంవత్సరం మొత్తానికి 12,000 రూపాయలు ఫీజు తీసుకొని ఒక సిబిఎస్ స్కూల్ స్థాపించి 100% రిజల్ట్స్తో గత 25 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఈ సంస్థను దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ దినదినాభివృద్ధి చేస్తూ ఈ సంస్థను ముందుకు నడిపిస్తున్నాం మేమంతా. దానికి మా మిత్రులు, ఎందుకంటే ఒక 25 సంవత్సరాలు ఒకే చోట ఒకే సంస్థను నడిపించడము, దానికి తోడు ఒక ట్రస్ట్ కానీ ఒక అసోసియేషన్ కానీ ఉన్న సభ్యులలో జనరల్గా ఎక్కడో ఒక మిస్అండర్స్టాండింగ్ కానివ్వండి, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ కానీ రావచ్చు. కానీ నేను గర్వంగా చెప్తాను, ఏ రోజు కూడా మా ట్రస్ట్ సభ్యుల్లో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ కానివ్వండి, రెండో ఆలోచన లేకుండా ఒకే తాటిపైన ఒకే మాట పైన నడిపించే సంస్థగా నేను గర్వంగా చెప్తాను. ఎందుకంటే మేము ఒక ఆశయాల సిద్ధికి, ఒక ఆచరణ సిద్ధిగా, ఎందుకంటే స్వామి వివేకానంద పేరు చెప్పుకొని ఒక సంస్థను స్థాపించిన తర్వాత వారి ఆశయాలే ముందుకు నడిపించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సంస్థను నడిపించడం జరుగుతుంది. దానికి తోడు కూడా 20 సంవత్సరాలు దాటింది. దానితో పాటు స్వామి వివేకానంద 150వ సంవత్సరం జయంతిని కూడా జరుపుకోవడం చాలా సంతోషించదగ్గ విషయం. దానికి తోడు మేము హిందూ కాలేజ్ స్థాపించడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు అకాడమిక్ రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా స్కూలు కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గారు ఇవ్వడం జరిగింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఈ సంస్థను దీనితో కాకుండా ఈ ఇయర్లోనే త్వరలోనే చింతల్లో ఐడిపిఎల్ దగ్గర ఇంకో బ్రాంచ్ని కూడా స్థాపించడం జరగబోతుంది. ఎందుకంటే ఈ అకాడమిక్ ఇయర్లో తప్పకుండా దాన్ని స్థాపిస్తాం. మరి ఇంకో సంవత్సరం 2 సంవత్సరాల్లో ఇంకొక స్కూల్ కూడా స్థాపించడానికి త్వరలో పూనుకుంటున్నాం. దాన్ని కుక్కట్పల్లి బాలాజీ నగర్లో, దాన్ని కూడా ఒక 1 or 2 yearsలో, అంటే రోజు ఇంకా హిందూ పబ్లిక్ స్కూల్ బ్రాంచ్లు వీలైనంత ఎక్కువగా స్థాపించాలని చెప్పి మా యొక్క సభ్యులు, మా ట్రస్ట్ సభ్యులంతా సహాయ సహకారాలతో, మిగతా మిత్రులు అందరి సహాయ సహకారాలతో తప్పకుండా ఈ యొక్క విద్యా సంస్థను రాబోయే రోజుల్లో ఒక యూనివర్సిటీగా తీర్చిదిద్దాలనే సదుద్దేశంతో తప్పకుండా ఈ సంస్థ దినదినాభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్పేసి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ నా ఒక హృదయపూర్వక నమస్కారాలు చేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. జై హింద్. I hope our management wish will come true in the coming future. Thank you, sir. Now may I request Dr. Navneet Sagar Reddy, Professor, Superintendent Chest and General Hospital, to address the gathering. I feel privileged to be here before you, before this August gathering. It is coincided with the 150th birth anniversary of the world's greatest monk, Swami Vivekananda ji. So after hearing the school report from the principal and the college report from the college principal, I really appreciate the management and the staff in getting such an extraordinary results. My sincere advice to the youth is to stay away from the drugs, junk food, take a balanced diet, and be the backbone of the nation in future. I wish the Hindu public school, the college, and the other educational institutions, and the Vivekananda Educational Trust best of luck in future also. I hope the students will achieving more and more laurels to the institution, not only to the institution, to the state as well as to the country. Thank you. Thank you, sir. I hope every one of you might have understood the importance of balanced diet, and I hope every one of you will follow it. Thank you once again, sir. Now may I request Sri C.H. Hanmantrao Garu, ex-chairman and Municipal Corporation of Hyderabad Kukatpalli, to address the gathering. సభకు నమస్కరిస్తూ వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలు, సభాధ్యక్షులు, మిత్రులు శ్యామ్ సుందర్ గారు,
మరియు ఈనాటి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి మిత్రులు పెద్దలు శ్రీ మీనా గారు, నవనీత్ జీ కిషన్ రెడ్డి గారు మరియు నవనీత్ సాగర్ రెడ్డి గారు, వేదికను అలంకరించినటువంటి మిత్రులు, శ్రేయోభిలాషులు, ఈనాటి ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి పెద్దలు, ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు, మరి భావి భారత నిర్మాతలారా, యువకులారా, మీరందరూ కూడా ఉపన్యాసాలు వినడమే కాకుండా 100 చెప్పేదానికంటే ఒకటి చేసింది ముఖ్యమనేటటువంటిది మన పెద్దలు మనకు నేర్పినటువంటిది. ఉపన్యాసాలు ఎన్నో చెప్పొచ్చు, కానీ దాన్ని అమలు చేసేటటువంటి పరిస్థితి ఏదైతుందో దాన్ని అవగాహన చేసుకొని మనమందరము మహానుభావులు 5000 సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్నటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి సందేశాలు, మన మునులు ఋషీశ్వరులు మనకు దివ్యమైనటువంటి భవ్యమైనటువంటి సందేశాలు ఇచ్చిన మహానుభావులు, అవన్నీ చదువుతూ ఉన్నాం. కానీ అమలు చేయడం అనేటటువంటి ప్రాక్టికల్ కోర్స్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. 100 చెప్పిన దానికన్నా ఒకటి చేసింది ముఖ్యమనేటటువంటిది మనము నేర్చుకొని, అన్నిటికంటే మా చిన్నప్పుడు ఏదో పాట వస్తుండే, గుండమ్మ కథలో దేంట్లోనో, మనిషి మారలేదు అతని మమత తీరలేదు అని చెప్పేసి, ఆకాశములో ఎగుర నేర్చెను హిమాలయముపై జెండా పాతెను, అయినా మనిషి మారలేదు అతని కాంక్ష తీరలేదు, పిడికిలి మించని హృదయములో కడలిని మించిన ఆశలతో చెలరైపోతున్నటువంటి ఈనాటి ఈ పరిస్థితిలో చదువుకున్న వారికి ఆకాశమే హద్దై కోరికలన్నీ చాలా పెద్దవి పెట్టుకొని కూర్చొని ఈరోజు చాలామంది పెద్ద పెద్ద శ్రీమంతులు, బాగా చదువుకున్న వ్యక్తులు, రాజకీయ నాయకులు అందరికీ కూడా శ్రీకృష్ణ జన్మస్థానానికే ప్రాప్తమై కూర్చుంటున్నారు. మిత్రులారా, మన చదువు మన సమాజానికి ఉపయోగపడాలి. నీ బ్రతుకుదెరువు కోసం కాకుండా, ఏ ప్రమేయం లేకుండా, ఏ చదువు లేకుండా పశువు బ్రతుకుతుంది, పాము బ్రతుకుతుంది, పక్షి బ్రతుకుతున్నది, చీమ బ్రతుకుతుంది, దోమ బ్రతుకుతుంది. చదివిన తర్వాత మనం ఏం చెయ్యాలి? చదువుని వాడు అజ్ఞుండగు చదివిన సద్వివేక చతురత కలుగును. అందువల్ల యుక్త అయుక్త అనేటువంటి విచక్షణ చేసుకొని మంచి కోసము మంచి అన్నది పెంచుమన్నా అనేటటువంటి నానుడు ఏదైతే ఉందో ఇది మర్చి సంచి అన్నది పెంచుమన్న దానికి మనం ప్రాధాన్యత ఇచ్చుకుంటూ ఈ సమాజాన్ని పెట్టరేగిపోతున్నటువంటి చెలరేగిపోతున్నటువంటి ఉన్నవారికి ఆకాశమే హద్దయిపోతుంటే లేనివాడికి పాతాళమే హద్దయిపోయే పరిస్థితి ఈరోజు దాపురిస్తుంటే 25 కోట్ల జనాభా ఒక పూట తిని బతుకుతున్నటువంటి ఈరోజు ఈ పరిస్థితులలో మనమందరం గర్వంగా చెప్పుకునేటటువంటి ఏది కూడా మనం కల్పించలేకపోతున్నాం. అందువల్ల మిత్రులారా, మనమందరము 100 చెప్పిన దానికన్నా ఒకటి చేసేది ముఖ్యమనేటటువంటిది మా మిత్రులు ఇప్పుడు శ్యామ్ సుందర్ గారు చెప్పిండ్రు. వచ్చే సంవత్సరం ఒకటి, ఆ మీదట ఒకటి, ఆ మీదట ఒకటి అనేటటువంటిది 25 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నప్పుడు ఆనాటి పరిస్థితులు ఏవైతున్నాయో మేమందరం కళ్ళారా చూసి చేసిన వాళ్ళం కనుక మేమందరం కూడా ఈరోజు ఈ స్థాయికి రావడానికి చేసినటువంటి కృషి ఏదైతే ఉందో దాని వెనుక చాలామంది దీనికి ఈరోజు పునాదిరాలు కనపడకపోవచ్చు, కానీ దాని వెనుక పునాది రాయి ఉంటేనే ఈ భవనం యొక్క మనం నిర్మాణం చేసుకోవడానికి, భవనం నిలబడడానికి అవకాశం ఏర్పడ్డది. అందువల్ల ఇక్కడ చదువుకునే విద్యార్థులందరూ కూడా ఈ దేశంలో భారతీయులు, అంటే ప్రకాశం, ప్రకాశం అంటే జ్ఞానము, ఆ జ్ఞానమందు ఆసక్తి కలవాడే రతి, ఆసక్తి కలవాడే భారతీయులు. అంతే తప్ప ఇది ఏ వ్యక్తి మీద పేరు వచ్చినటువంటి పేరు కాదు. ఇది మనమందరం జ్ఞానమందు ఆసక్తి కలవాలమయ్యి భవిష్యత్తు నిర్మాణం కోసము అమెరికాకు దాసోహము, దుబాయ్కి దాసోహము, సింగపూర్కు దాసోహము. అందువల్ల మిత్రులారా, మనమందరం గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నటువంటి ఈ పరిస్థితులలో ఈరోజు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి 550 యూనివర్సిటీస్ ఉంటే అంతర్జాతీయంగా ర్యాంకులు ఇస్తే ఒక్క యూనివర్సిటీ కూడా, ఒక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా మన దేశంలో దానికి ర్యాంక్ దొరకలేదు. అదే రకంగా పోతే మరొకసారి 50 యూనివర్సిటీస్కి ర్యాంక్స్ ఇస్తే సింగపూర్ 50 లక్షల జనాభా ఉన్నటువంటి సింగపూర్లో 2 యూనివర్సిటీస్ ర్యాంక్స్ వచ్చినాయి. మిత్రులారా, 125 కోట్ల జనాభా మన దేశాన్ని ఉన్నది, 550 యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి. కానీ చదువులందు లేదు, ఆటలందు లేదు, పాటలందు లేదు, ఏమి లేదు. మోసం చేసుకోవడం నేర్చుకునేటువంటి ఒకటే నేర్చుకున్నారు ఈరోజు. అందువల్ల ఇది కాకుండా మీ చదువుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా రేపు రాబోయే రోజుల్లో మీరందరూ కూడా దేశ నిర్మాణం కోసము, చదువు సార్థకం కావడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తారని చెప్పేసి ఈ సభాముఖంగా నేను మనవి చేస్తూ ఈరోజు నాకు ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి మిత్రులకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరూ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. జై హింద్, జై భారత్.
I think I rightly quoted, he is a versatile orator, the person who can influence the whole gathering with